حضرت شیخ الہند نے جیل ہی میں قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع کر دی، پھر ہلکی سی تفسیر لکھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس تفسیر کو مکمل کیا ان کے ایک لائق شاگرد نے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ بازار میں یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی، تفسیر عثمانی کے نام سے۔ کیا بات ہے اور کتنی خوبصورت تفسیر ہے، سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے تفسیر کی۔ پھر دیوبند میں ایک اور نام ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، بہت اونچا نام ہے، حکیم الامت ہے۔ ان کی بیعت کرنے والے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے اور ان سے قرآن کا فیض حاصل کرنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الماجد دریابادی، اللہ اکبر، مولانا سلیمان ندوی۔ کانپ جاتا ہے بندہ ان علمی لوگوں کو دیکھ کر۔ آپ تفسیر ماجدی پڑھیں مولانا عبد الماجد دریابادی کی، آپ حیران ہو جائیں۔ وہ حضرت تھانوی کے شاگرد ہیں۔ آج اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر تھانوی کو بھونکنا یہ بڑا آسان ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوٹ کرلی تے شتیرہ نال جفے۔ تیری کیا نسبت ہے حضرت تھانوی کے ساتھ؟ حضرت تھانوی پیشاب پکا کے جو ڈھیلے پھینکتے تھے نا، تیرے جیسے لوگ وہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جانتا ہے تھانوی کو کہ تھانوی کیا ہے؟ تفسیر بیان القرآن پڑھنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں، 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں حضرت تھانوی کی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جب تقسیم ہو رہا تھا ملک اور کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی، حضرت تھانوی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، علماء تو آپ کے مخالف ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مولوی ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا، میرے ساتھ ایک ایسا مولوی ہے کہ ہندوستان کے تمام علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس مولوی کو رکھو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ آج جناب ایک خواب کو سامنے رکھ کر کہ انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو وہ مرتد ہیں جی، وہ اگر مرزا قادیانی کافر ہے تو وہ بھی کافر۔ اور اللہ کے بندے، انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک مرید کو خواب آیا ہے، ان کے ایک مرید کو خواب آیا ہے کہ خواب میں جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس نے حضرت تھانوی کے سامنے خواب کو ذکر کیا تو حضرت تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ تو خواب پر آپ حکم لگاتے ہیں کسی پر، خواب میں اس پر حکم لگا دیا آپ نے کہ خواب، اور خواب بھی ایک مرید نے دیکھا ہے۔ تھانوی صاحب نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور علماء پر تبرہ کرتے رہتے ہو؟ اگر خواب میں ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہو گئی؟ اگر خواب میں ایک بندہ رات کو کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو صبح اس کے باپ کے دروازے پہ جا کے کہے بھئی یہ دھی میرے حوالے کر، میں خواب وچ نکاح کر لیا۔ ظالم آدمی، تجھے شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ اگر خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، خواب میں سودا نہیں ہوتا، تو خواب میں ایک جملہ کہا گیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا کہ میں نے نبی پاک کی قبر کو کھولا اور آپ کی میت کو، آپ کے جسم کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، پھر مغرب کی طرف بھاگا، پھر شمال جنوب کی طرف بھاگا، نبی پاک کے وجود کو قبر سے نکال کر۔ اور تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی تھی، تو نبی پاک کے دین کو مشرق و مغرب تک پہنچا دے گا۔ ظالم آدمی، خواب کچھ ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ وکیل علماء دیوبند مولانا عطا اللہ قدیری صاحب۔ خواب میں وقت کا لحاظ ہوتا ہے، موسم کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے۔ فرمایا جا اس جگہ کو کھود، خزانہ ہے۔
उसने खोदा, खजाना निकल आया। कुछ मुद्दत के बाद एक बंदा आया, उसने कहा मैंने देखा है मेरी चारपाई के नीचे आग है। फरमाया जाके देख वहां कोई सांप छुपा हुआ है। उसने जाके देखा तो सांप छुपा हुआ था। शागिर्दों ने कहा हजरत जी चंद महीने पहले यही ख्वाब एक बंदे को आया था, आपने कहा चारपाई के नीचे खजाना है। वही ख्वाब दूसरे बंदे को आया, आपने कहा सांप है। कोई सन समझ नहीं आई। शाह जी ने फरमाया उसनू सर्दियां चाया सी ते इस भड़वे नू गर्मियां चाया। तो सर्दियों में आग अच्छी लगती है, मैंने ताबीर खजाने की दे दी। गर्मियों में आग बुरी लगती है, मैंने ताबीर। ख्वाब कुछ होता है, उसकी ताबीर कुछ होती है। ख्वाब पर आप हुक्म जारी कर रही हैं कि मैं मिर्जे को भी काफिर कहता हूं और थानवी को भी। थानवी साहब ने कब कहा है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ो? एक आदमी को ख्वाब, कोई आदमी जो ख्वाब में देखे कि मैंने तेरी बेटी के साथ निकाह कर लिया है, तो सुबह के टाइम तेरा दरवाजा जाके खटखटाए कि धी मेरे हवाले कर, मैं राती ख्वाब उस नाल निकाह कर लिया। तो हजरत थानवी बहुत बड़ा नाम है, हकीमुल उम्मत है। उन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर बयानुल कुरान। क्या ही तफसीर है, खुदा की कसम बंदा पढ़ता है लुत्फ आ जाता है। फिर लाहौर में एक आलिम हुए शेखुत तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी, उन्होंने कुरान का तर्जमा लिखा, तफसीर लिखी। फिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी हुए, कुरान का तर्जमा लिखा, तफसीर लिखी। मैं किस किस आलिम का नाम लूं? मैं सिर्फ थोड़ा सा तारुफ करवा के आखिरी मरहले पर एक आलिम का नाम लेना चाहता हूं। एक आलिम मियां वाली के एक पसमानदा से कस्बा वहां भचरा में आया, उसने भी लोगों को कुरान की तफसीर पढ़ानी शुरू की, तर्जमा भी पढ़ाया, तफसीर भी पढ़ाई। जितने लोग यहां पढ़े लिखे और समझदार बैठे हो, एक सवाल तो ज़हन में पैदा होता है ना कि एक आलिम ने अरबी में तफसीर लिख दी, दूसरे आलिम को जरूरत क्यों आई कि वो भी तफसीर लिखे? हजरत शेखुल हिंद ने तर्जमा कर दिया, थानवी साहब को जरूरत क्यों पेश आई? थानवी साहब ने तफसीर लिख दी, तो फिर हजरत लाहौरी को तफसीर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? फिर उनके शागिर्द मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने तफसीर क्यों लिखी? एक सवाल पैदा होता है, एक तफसीर लिखी गई है, दूसरा आलिम फिर तफसीर लिखता है उसी जबान में। तो बंदयालवी इसकी वजह आपको समझा देता है। वजह इसकी ये है कि कुरान में मज़ामीन का एक समंदर है, लहरें मार रहा है, ठाठे मार रहा है। इस समंदर में छुपे हुए जवाहरात हैं, मोती हैं, लोलू और मिर्जान हैं। जो आलिम होता लगाता है, नए से नए मोती निकाल के बाहर लाता है। हर आलिम का अंदाज अलग है, हर आलिम की तफसीर का अंदाज अलग है। उनमें सिर्फ मैं मौलाना हुसैन अली की जो तफसीर का अंदाज है वो सारे मुफस्सिरीन से अलग है। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ पे हमारे इन अजीज़ों ने यहाँ तफसीर पढ़ाई है, हम जितने खादिम है कुरान के जिस जगह पे तफसीर पढ़ाते हैं, तो हमारा मंबा और मरकज मौलाना हुसैन अली है रहमतुल्लाह अलैह। तरज हमारी वही है जो उन्होंने हमें सिखाई थी। मौलाना हुसैन अली का अंदाज़े तफसीर ये है कि वो कहते हैं अल्लाह कुरान में एक दावा पेश करते हैं। समझ रहे हो को नहीं समझ रहे हो? अगर आप मेरी तरफ तवज्जो करें तो मैं चंद मिनटों में आपको कुरान की सैर करवा दूं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कुरान कहना क्या चाहता है। मौलाना हुसैन अली का अंदाज क्या है? ये गैर मरबूत किताब नहीं है कि कभी पेशावर की करे और कभी कराची की, कभी पारा चनार की और कभी सरगोदा की, कभी कोई वाकया और कभी कोई वाकया। ये बेरब्त किताब नहीं है। जिस तरह जंजीर की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरह इसकी हर आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है, हर सूरत दूसरी सूरत से जुड़ी हुई है। ये मरबूत किताब है, शहनशाह का कलाम है। कलाम किसका है? मौलाना हुसैन अली कहते हैं अल्लाह एक दावा पेश करते हैं, वो कुरान का मौजू है, वो कुरान का उन्वान है, वो कुरान का मरकजी मकाम है, वो कुरान का दावा है। मौलाना हुसैन अली कहते हैं सारे कुरान का खुलासा, सारे कुरान का निचोड़, सारे कुरान का अर्क, सारे कुरान का मगज़, सारे कुरान की रूह है इय्याका नाबुदु
ایاک نستعین